नित्यमुच्यतपदाम्बुजेत्मरुक्मा व्यामोहतस्तैतराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं जयेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदेव गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहितवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेन वेदार्थसारामृतपूर्णमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुण्यमा लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सुरवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं नितीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्युमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருவோர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரேந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்தகிழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொருகை ஏற்போ யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ చాలా అందంగా శ్రవణ సుభగంగా జరిగేటువంటి తిరువాయిమొഴി అనుసంధానంలో ఉదయకాలం అంతా కూడా మన గృహంలో ఆ భగవద్ విషయ తరంగాలు అన్నీ కూడా చక్కగా ఒక దివ్యానందాన్ని మనకి కలిగిస్తున్నాయి. ఇంత అందమైనటువంటి
ఈ తిరువాయిమొഴి ఎంత గొప్పది అంటే వేదంలో చెప్పినటువంటి విశేషాలని అన్నీ కలిపినా కూడా ఈ తిరువాయిమొഴിలో ఒక్క భాగం కూడా కావు. అంత గొప్పది ఈ తిరువాయిమొഴి అంటున్నారు. మనకి కమ్మనాటాழ்వాను శటకోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో 11వ పాసురంలో ஆத்தில் புதிந்த மணல் இன்னுகை அருமாமரைகள் வேத்தில் புதிந்த பொருட்கள் எல்லாம் விழுமாக்கமலம் சேத்தில் பொதிய விழிக்குரு குருகோர் செஞ்சொல் பதிக நூத்தில் பொறிந்த பொருள் ஒரு கூறும் నువ్వల్ కిలవే చెప్పలేవు. వేదాలన్నీ కలిసినా కూడా తిరువాయిమొழிలో ఉండేటువంటి ఒరుకూరం ఒక భాగాన్ని కూడా చెప్పలేవు. అంటే ఆ సంస్కృత వేదం కంటే కూడా ఈ ద్రవిడ వేదము అన్ని రెట్లు గొప్పది అని. అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న విశేషాన్ని కూడా తెలియచేస్తారు. నహినిందా న్యాయము అని ఒక న్యాయం ఉంది. నహినిందా న్యాయం ఏమంటే ఆ వేదం చెప్పలేకపోయిందండి దీని ముందు అంటే వేదాన్ని నిందించినట్ల, వేదం తక్కువదని చెప్పినట్ల కాదు. అంతకంటే గొప్పది అని దీన్ని పొగడ్డం మాత్రమే. లోకంలో ఒక న్యాయం ఉందండి. ఏంటంటే రాజుగారి పెద్ద భార్య చాలా మంచిది అంటే చిన్న భార్య కంటే మంచిదనో ఏదో ఒక అర్థం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నింద సూచన వస్తుంది. ఇక్కడ నహినిందా న్యాయంలో దేన్ని పొగిడితే అదే గొప్పది అని చెప్పడం తప్ప అవతలవి ఎందుకు పనికిరానివి కావు అని చెప్పడం కాదు. 1000 వేదాలైనా సరే ఒక్క తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధ సారంతో సమానము కావు అని కమ్మనాటాళ్వారు మనకి చాలా అందంగా అనుగ్రహించారు. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి తిరువాయిమొഴి ప్రబంధంలో మనం 3వ పది 7వ తిరువాయిమొழிలో 4వ పాసురంలో సగం వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేసుకున్నాము. చివర ఉండిపోయింది టైము పొరపాటు పడ్డం వల్ల. 4వ పాసురాన్ని ముందు అనుసంధానం చేసుకున్నాం. உடையாரந்த ஆடையன் கண்ணிகையன் உடைநாணினன் உடையார் பொன்னூலினன் பொன்முடியன் மத்தும் பல்கலன் நடையா உடை திருநாரணன் தொண்டர் கண்டீர் இடையாறு பிறப்பிடை தோறு எமக்கு எம் பெருமக்களே. ఎమక్కు ఎం పెరుమక్కళ్ దీన్ని మనం నేను చెప్పుకున్నాము చాలా చక్కగా. ఎం పెరుమక్కళ్, పెరుమక్కళ్ అంటే గొప్పవారు అని, నిత్య సూర్యుడు అని అర్థము అన్నమాట. నిత్య సూర్యులకి స్వామి అయినటువంటి ఆ పరమాత్మ ఆయన దేవతలకి అమృతాన్నిచ్చి కాపాడినటువంటి ఆ దయాళువు ఆయన యొక్క మహాత్మ్యాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ ఒక పద్ధతి లేకుండా జల్పిస్తారట భాగవతోత్తములు. అంటే ఒక ఆర్డర్లో ఇలాగే స్తుతించాలని ఉండదు. ముందు ఆహా ఎంత గొప్పండి, ఎంత పని చేశారండి అంటారు. మళ్ళీ నిమిషం అయిన తర్వాత అబ్బా అసలు అప్పుడు అలా ఎలా చేయగలిగారు అని అడుగుతారు. మళ్ళీ నిమిషం అయిన తర్వాత అందుకే మీరెంత గొప్పవారయ్యారు అంటారు. ఎప్పుడు ఏది ఆనంద తరంగితమైతే అప్పుడు ఆ భావాన్ని చెప్పడం అన్ని అక్రమ పద్ధతి అంటారు. దాన్ని పిదత్తు వల్లారే అంటారు, జల్పించేవారు. జల్పం అంటే ఒక ఆర్డర్ లేకుండా చదివేటువంటి పద్ధతి అనేటువంటిది. దానిలో మనం చెప్పుకుంటున్నాము ప్రతి పాసురంలోనూ ముందుగా పూర్వార్ధంలో పరమాత్మను వర్ణించి ఉత్తరార్ధంలో అలాంటి పరమాత్మకి వసులైనటువంటి భాగవతోత్తములే నాకు భోగ్యులు అని నమ్మాళ్వాళ్ళు చెప్తున్నారని చెప్పుకున్నాము. నిన్న తిరు ఆభరణ ప్రసంగాన్ని చేసుకున్నాం. భగవంతుడు ఎన్ని ఆభరణాలను ధరిస్తాడో ఆయన కంటే ఎక్కువ ఆభరణాలని తిరునారణన్, లక్ష్మీ విశిష్టుడైన నారాయణుడు ఆవిడ కూడా అన్ని ఆభరణాలు అని చెప్పి కనకరసన, ముక్త, తాటంక, హార, లలాటిక ఇత్యాది శ్లోకాలలో
భట్టరు వారు చెప్పినటువంటి విశేషాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. ఆ ఆభరణంగళోపాధి 249వ పేజీలో చివరి నుంచి 9వ లైన్ చూసుకోండి. ఆ ఆభరణంగళోపాధి కాణం లక్ష్మీ సంబంధము అంగుత్తైకు. ఆ ఆభరణాల్లో ఒక ఆభరణంగా మెరిసిపోయేటువంటి లక్ష్మీ సంబంధం కూడా ఆయనకు ఒక ఆభరణంగా ఉంది. అమ్మ గుండెల మీద మెరిసిపోవడం కూడా ఒక దివ్యాభరణంగా దర్శనమిచ్చేటువంటి స్వామి. మార్వత్తు మాలయ్యన్నక్కడ వదిలే హృదయానికి మాల లాంటిది ఆవిడ. అంటే అమ్మ గుండెల మీద వేయించేసి ఉండి ఆ హృదయాన్ని ఎప్పుడూ కూడా కృపాతరంగితం చేస్తూ ఉంటుంది. తిరు ஆபரணாழ்வார்களாகிறார் நித்திய சித்த புருஷர்களாகையாலே இவர்களையுடையவன் తిరునారణన్ ఎంగయ్యాలే. మిగిలిన ఆభరణాలు ఉన్నాయనుకోండి, నిత్య సూరులందరూ ఆభరణ రూపంగా వచ్చి ఉంటారు అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. కౌస్తుభమణి అనగానే జీవతత్వానికి ప్రతీక అని కూడా చెప్పుకున్నాం. అలాగా లక్ష్మీదేవి అనేటువంటి ఆభరణం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా తిరునారణన్ అని అన్నారు ఈవణ్ణి. ఈ మిథునమే జగత్తుకు శేషి ఎంగిరార్. లక్ష్మీదేవితో కూడినటువంటి నారాయణ తత్వమే, శ్రీమన్ నారాయణ తత్వమే మనకు ఆరాధ్యము అని చెప్తున్నారు. తొండర్ తొండర్ కండీర్ శేషత్వత్తుకు ఎల్లై అమ్మిదునమాయిరుక్కురా పోలే. శేషిత్వానికి మన చేత సేవింపబడడానికి హద్దు లక్ష్మీ నారాయణులు. శేషత్వத்திலும் ఎల్లయ్యాయిరుక్కిరవర్గల్. మనకి శేషత్వం హద్దు, వారికి శేషిత్వం హద్దు. అంటే మనకి ఆయనకి లొంగి ఉండడం తప్ప రెండవది లేదు, ఆయనకి మన్ని వశం చేసుకోవడం తప్ప రెండవది లేదు అనేటువంటిది. ఇడయ్యారు ఎంతసేపు అండి, ఇడయ్యారు నిరంతరం వచ్చి వేయడం విడాదే, క్షణం కూడా వదిలిపెట్టకుండా నడు నిరంగరవగర జన్మ జన్మంగళిల్ అవకాశం దూరం. ఒక జన్మెత్తి రెండో జన్మెత్తేలోపు మధ్య ఒక క్షణకాలం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వచ్చే సంధ్యా సమయం ఉంటే ఆ సమయంలో కూడా మాకు భాగవతోత్తముల యొక్క పాదాలే శరణం. అంటే ఇంత కూడా అగలగిల్లే ఇరయ్యం క్షణకాలం కూడా గ్యాప్ ఉండకూడదు. మేము భాగవతోత్తముల్ని అలా సేవించాలి అని ఓరప్పనయ్యాలన్నికే వెరం పురక్తిలే నమక్కు శేషిగల్. జన్మ యొక్క సరిహద్దుల్లో మళ్ళీ రెండవ జన్మ యొక్క మొదట్లో ఆది అంతాలలో కూడా భాగవతులే మాకు సేవింపదగిన వారు. ఇది అయిపోయింది, అందులో ప్రవేశించాలి. ఈ చివర దాని మొదలు అది అందుకునే లోపు కూడా భాగవతోత్తములే మాకు శరణ్యులు అనేటువంటిది. శ్రీమా నారాయణ నా కడుమై புக்கிரு பார்க்கு இச்சேர்த்தி அறிந்தவர்கள் ஆசிரியப்பதே என்னவர்களுக்கு అడిమై పుక్కార్కు అడిగేనంగిరారు. ఈ ఆది దంపతులని ఈ చేర్తి అంటారండి. చేర్తి అంటే అందరూ గోష్ఠిగా, అంటే అమ్మతో కూడిన భాగవతోత్తములతో కూడిన స్వామి స్వరూపానికి కూడిక అని అర్థం. చేర్తి కలయిక అని అర్థం. లక్ష్మీ విశిష్టుడై ఉండుట అని అర్థం. అలాంటి దాన్ని సేవించాలి మనము. ఎన్నవరిగళకు అడిమై పుక్కార్కడియే అంగిరారు. అలాంటి నారాయణుని సేవించాలని ఎవరైతే అనుకుంటారో ఆ భక్తులకి భాగవతోత్తములకి నేను దాసుణ్ణి. అక్కడ దాకా వచ్చి ఆగట్లేదు. వారిని సేవించిన వారికి నేను భక్తుణ్ణి. அவர்கள் தங்களை எண்ணாதே இருந்த போதும் நமக்கு சுவாமிகள் என்கிறார் என எங்களுக்கு అసాధారణ శేషిகள். అలాంటి వారు మనకి అసాధారణ శేషులు అంటారు. అసాధారణ శేషిత్వం అంటే సాధారణమైనది కాదు, చాలా గొప్పదైనటువంటిది. ఆ మిథునాన్ని సేవించేటువంటి ఆ భాగవతోత్తమ బృందాన్నే నేను సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సేవించాలనుకుంటున్నాను అని భాగవత శేషత్వాన్ని ఈ 4వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు.
உடையாரந்த ஆடையன் கண்ணிகையன் உடைநானினன் உடையார் பொன்னூலினன் பொன்முடியன் மத்தும் பல்கலன் நடையா உடை திருநாரணன் தொண்டர் தொண்டர் கண்டீர் இடையார் பிறப்பிடை தோறும் எமக்குயம் பெருமக்களே பெருமக்கள் உள்ளவர் தம் 5వ பாசுரம் అండి. பெருமக்கள் உள்ளவர் தம் பெருமானை அமரர்கட்கு அருமை வழியா அன்னார் அமுது ஊட்டிய அப்பனை பெருமை பிதத்த வல்லாரை பிதத்தும் அவர் கண்ணீர் வறுமையும் எம்மையும் நம்மை అళిக்கும் పిరాక్కళే. ఈ పాసురాలలో కవితాపరమైనటువంటి అందమైనటువంటి ముక్తాయింపులు కూడా ఎన్నుంటాయో చూడండి. అలాంటి వాళ్ళు కదండి మాకు దిక్కు, అలాంటి వాళ్ళు కదండి మాకు దిక్కు అని కదండి అనేటువంటి పదం ఉందే, దాన్ని చూడండి. అన్ని పాసురాలలో 3వ పాదం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మొదటి పాసురం చూడండి, ఎవరేலும் నవర్ కండీర్. 2లో పణియం నవర్ కండీర్ పణియం నవర్ కండీర్ తొండర్ తొండర్ కండీర్ పిదత్వం నవర్ కండీర్. ఈ ముగింపులు వాళ్ళు కదా మనం సేవించాలి, వాళ్ళని కదా మనం సేవించాలి, అలాంటి వాళ్ళు కదా గొప్ప వాళ్ళు, కండీర్ కండీర్ కండీర్. పాసుర నిర్మాణంలోనూ ఒక సొగసును తీసుకుని వస్తుంది, అది భావంలో కూడా ఒక ఊతాన్ని ఇస్తుంది అని అంటారు. ఆ రచన విధానము అనేటువంటిది. ఇంకా మనం 5వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఉళ్ళవర్ పెరుమక్కల్. పెరుమక్కల్ ఉళ్ళవర్ అంటే నిత్యులై ఉన్న గొప్ప వాళ్ళు, అంటే నిత్య సూర్యులు అని అర్థం అండి. పెరుమక్కళ్ళు ఉళ్ళవర్ అంటే నిత్య సూర్యులు. తమ్ పెరుమానై తమ సాటి లేని ప్రభువు అమరగట్కు దేవతలకు అరుమై వళియా ఆయాసం లేకుండా అమృత మదనంలో దేవతలకి ఏమాత్రము శ్రమ తెలియకుండా అమరుమై ఒళియా ఆయాసము తీరేలాగా అన్నో ఆ వేళ ఆ క్షీరసాగర మదనము జరిగిన సమయంలో అముదు ఒట్టియ అప్పనై అమృతాన్ని తినిపించిన తండ్రి. ఆవేళ అమృతం ఊరికే వచ్చిందండి, వీళ్ళు ఎంతలాగినా వచ్చిందండి, వీళ్ళు అసలు వాసుకొని తిప్పగలిగారండి. ఎన్ని రకాల అవతారాలు ఎత్తాడండి తాను అందులో చేరి తాను భుజశక్తితోటి ఆ వాసుకొని తరింప చేయడంలో ప్రయత్నించి తాను కూర్మావతారంగా ఉండి ఎన్ని రకాలుగా శ్రమ పడితే అమృతాన్ని దేవతల నోటికి అందించగలిగాడు. ఆ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా గొడవ వచ్చింది కదా, మాకు కావాలి అని వాళ్ళు వీళ్ళు పోట్లాడుకున్నారు కదా. వారి కోసం మోహిని అవతారాన్నే ఎత్తవలసి వచ్చి వీరికి అమృతాన్ని నోటి దగ్గర అందించినటువంటి అప్పనై. ఆ అప్పనైలో ఇంత అర్థం ఉందండి. తండ్రి అమృతాన్ని బాధపడకుండా నోటికి అందించిన తండ్రి, ఆయన యొక్క పెరుమై గొప్పతనమును, అంటే పూర్వార్థం అంతా పెరుమాళ్ళ గొప్పతనాన్ని చెప్పారు. పిరత్త వల్లారై ఆ గొప్పతనాన్ని జల్పించేవారు, అంటే ధ్యానించేవారు, అంటే పొగిడేవారు, అంటే అనుసంధానము చేసేవారు, అంటే నిత్యం తలుచుకుంటూ ఉండేవారు. వరుమయ్యం ఎమ్మయ్యం ఐహిక ఫలంతో ఆముష్మిక ఫలంతో రాబోయే కాలంలో ఇప్పటి కాలంలో నమ్మై అళిక్కుం పిరాక్కల్ మనని కాపాడేటువంటి తరింపచేసేటువంటి ఉపకారకులు. అంటే పూర్వార్థంలో అంతా నిత్యులు పొగిడే స్వామి, దేవతల కోసం అమృతం చిలికిన స్వామి, ఆ అమృతాన్ని వారి నోటికి అందించిన ఉపకారక స్వామి. అంతవరకు ఆయన గొప్పతనం చెప్పారు. మన పాయింట్కి వచ్చారు.
అలాంటి స్వామి వైభవాన్ని ధ్యానించే మహాభక్తులు ఉన్నారే, వాళ్ళు ఎంత పారవస్యంతో జపిస్తారండి. ముందు వెనకాని చూడరు. ఏ గుణం ఎప్పుడు గుర్తొస్తే దాన్ని అలా స్మరించుకుంటూ ఉంటారే, అలా స్మరించుకునే వారిని స్మరించే వారి పాదాలు మాకు భోగ్యాలు. భాగవతోత్తముల యొక్క శ్రీపాదాలే మాకు భోగ్యాలు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 5వ పార్ట్ 7 వ్యాఖ్యానం 250వ పేజీ ఆఖరినుందండి. പ്രയോജനാന്തർപരക്കും അപേക്ഷിത സംവിധാനം പണ്ടും അവൻ ഔദാര്യത്തിലെ തോത്തവர்கள் സ്വഭാവത്തുക്കു తోత్తవర్గൾ ఎనక్కు స్వామిகள் ఎంగిరార్. చెప్పాను కదండి నిన్న. ఒక 5-6 వాక్యాల యొక్క సారాన్ని ఒక వాక్యంలో ఈ తిరువాయిమజిలో ఇది చెప్తున్నారు అని ఒక వాక్యంలో నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్పేస్తారండి. ఎలా చెప్పారో చూడండి. ఇక్కడ ప్రయోజనాంతరపరర్కం, ఇది ఒక వాక్యం రాయొచ్చండి. పెరుమాళ్ళని ధ్యానించే వాళ్ళు 2 రకాలుగా ఉంటారు. నాకు అవి కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవి కావాలి అనే వాళ్ళని ప్రయోజన అనంతర పరులు, వేరొక ప్రయోజనాన్ని కోరేవారు. అంత పదానికి ఏమంటారు? ప్రయోజన అంతర పరులు. అలా కాదు, 2వ వాళ్ళు ఉంటారు. స్వామి నువ్వేం కావాలి అంటే అనన్య ప్రయోజనులు. ఈ పదాలు మనం కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసేసుకుంటే సిద్ధాంతంలో సంప్రదాయంలో వాడే పదాలు మనకు బాగా అర్థమవుతాయి. ప్రయోజన అంతర, వేరొక ప్రయోజనాన్ని కోరేవారు. అనన్య ప్రయోజన, నువ్వే కావాలి అనేవాళ్ళు. ఆ 2 పదాలు. అలాంటి వారి యొక్క అపేక్షితం, ఫోన్లే పెరుమాళ్ళు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది, ఐశ్వర్యం కావాలి, డబ్బు కావాలి, సంపదలు కావాలి, సంతానాలు కావాలి. ఫోన్లే నన్నే కదా అడిగారు, నేను తండ్రిని కదా నన్ను అడిగారు, లేకపోతే ఎవరిని అడుగుతారు పాపం అని భావించుకుని అవన్ ఔదార్యత్తిలే తోత్త, ఎంత ఔదార్యంగా ఇస్తావయ్యా నువ్వు అని పొగడుతున్నారు ఈ భక్తులు. ఈ భక్తులు పొగడతది. నిన్ను కోరిన వారిని ఎలాగా ఆదరంగా చూస్తావో, నీ వలన లోకంలో సుఖాలు కావాలనుకునే వారిని కూడా అంత ఆదరంగా చూస్తావా తండ్రి. అవరు స్వభావత్తవారు, అలాంటి పెరుమాళ్ళని అనుసంధానం చేసే వారి స్వభావానికి వశపడిన వారు. ఎన్ని వాక్యాలు అయ్యాయో చూడండి. 4-5 వాక్యాలు ఏకవాక్యంలో తీసుకుని వచ్చేటువంటి వ్యాఖ్యానం. ఎనక్కు స్వామిகள், అలాంటి వాళ్లే నాకు స్వాములు అంటున్నారు. పెరుమక్కళ్ నిత్య సూరిகள். పెరుమక్కళ్ అంటే ఏంటండి? చాలా పెద్దవారు అని, ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉండేవారు. పెరియోర్, పెద్దవారు. ఎవరండి వీళ్ళు? నిత్య సూరులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళ దగ్గర అలాగా పెరుమాళ్ళను అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది. పెరియోరియన్నక్కడవదిరే. పరమాత్మని గురించి ఎవరు చెప్తారో వారే పెద్దవారండి. ఒక్కటే లెక్క, ఏమి చూసుకోక్కర్లేదు. పెరుమాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా, వాళ్ళు మహనీయులు. అంతకంటే ఇంకోటి తెలియక్కర్లేదు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ, కింద ఇస్తాడు చూడండి. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసా జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటిది. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ, గొప్ప వాళ్ళు ఎవరయ్యా? దైవ ధ్యానము చేసేటువంటి వాళ్ళు. అలా చేసే వాళ్ళని ఇంకో మాట కూడా అన్నారండి. స మహాత్మా సుదుర్లభ బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ వాన్ ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి. స మహాత్మా సుదుర్లభ. చిన్న చిన్న గీతా వాక్య ఖండాలని మనకి, శ్లోక ఖండాలని ఇస్తారు. ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మని ధ్యానించే వాళ్ళు
మహాత్ములు అని పరమాత్మే చెప్పిన కొటేషన్స్ అన్నమాట. అందులో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే పరమాత్మ గొప్పవాడు అని మనం అనడం కాదు, భాగవతోత్తములు గొప్పవారు అని పరమాత్మే భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి స మహాత్మా సుదుర్లభ, అలాంటి గొప్పవాడు మనకి లభించడు అని అన్నట్లుగా ఏతే వయసు మహాత్మాన, తైత్తరీయం కూడా అలాగే చెప్పింది. ఎవరైతే భగవంతుల్ని ధ్యానిస్తారో వారు మహాత్ములు. ఎన్నుమరే శేషువార్తయ్యం సంసారத்திலே முமுட்சுவாய் ஆபிமுக்கியம் பண்ணின మాత్రத்திலே సొల్లెగరపడైదువానాల్. సంసారంలో ముముక్షువులై ఉండడం కష్టం. ఇది సంసారం అండి. ఇక్కడ భోగాల్లో పడి ఉంటాం కానీ మోక్షం కావాలి మోక్షం కావాలి అనే వైపుకు రావడమే చాలా కష్టం. నిత్య సూర్యుಗಳై ఇప్పటి సొల్ల కేట్క వేండావిరే. నిత్య సూర్యులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఎప్పుడూ అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు. మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ బంధాలు తెంచుకుని అక్కడికి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళం కాబట్టి మనలో ఎవరికైనా అలాంటి కోరుకుంటే వాళ్ళు అదృష్టవంతులు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఉళ్ళవారు, ఉన్నవారు అన్నారండి. ఉన్నవారు అంటే వేదం ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తోంది, భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్న వాళ్ళే ఉన్నవారు, భగవంతుడు లేడు అన్నవాళ్ళు లేనివారు. అదే వేదవాక్యాలు చెప్పారు చూడండి. అసన్నే వయన్బదు, అసన్ లేడు. ఎవడు లేడు? పరమాత్మ లేడన్నవాడు లేడు. ஒரு நாள் వరయ్యలే సంతమేనం ఎన్బదాగాలే. లేదు, సంతమేనం సన్ సన్ ఉన్నాడు అని. ఎవరైతే పరమాత్మ ఉన్నాడు అన్నాడో వాడు కూడా ఉన్నట్టు లెక్క. ఎన్నం ఒక్క ఉళ్ళవరుగల్, అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అని అర్థం కాదండి. ఉన్నవాళ్ళు అంటే పరమాత్మ ఉన్నాడు అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు. అదావదు స్వరూపమాన శేషత్తమ్మయ్యా అమయ్యాలే నిరూపకమిల్లయ్యా నాల్ నిరూప్యమిల్లయ్యా మిరే. 2 పదాలు వాడతారండి. ఇందులో 4 పదాలు వచ్చాయి. శేషి శేషం తరచుగా వస్తున్నాయి ఈ పదాలు. శేషం అంటే మనం, శేషి అంటే ఆయనకి సొత్తు కాబట్టి శేషం కలవాడు శేషి. ఇవి 2 పదాలు ఒక జంట. నిరూపకం నిరూప్యం ఇంకో 2 పదాలు ఇచ్చారు. శేషత్వం నిరూపకం, నేను నీవాడిని అని చెప్పడాన్ని నిరూపకం అంటారు. జీవుడు నిరూప్యం, ఆ చెప్పిన జీవుణ్ణి నిరూప్యం అంటారు. ఇవేవి కష్టమైన పదాలు కాదు. వాడేటువంటి సంప్రదాయ పదాలు కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది. జీవుణ్ణి నిరూప్యం అంటారు. ఆ శేషత్వాన్ని, అతనికి ఉన్న శేషత్వాన్ని నిరూపకం అంటారు. అది తెలిస్తే చాలు. అంటే నిరూపకమిల్లయ్యానా నిరూప్యమిల్లయ్యామిరే. జీవుడు లేకపోతే శేషత్వం ఎక్కడ ఉంటుంది? శేషత్వం లేకపోతే జీవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? ఎవరికైతే శేషత్వ భావం ఉంటుందో ఆ జీవుడే ఉన్న వాళ్ళలో లెక్క. మనం మామూలుగా కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాం చూడండి, ఏదో ఉన్నవాడి తల్లిదండ్రుల మీద దయగల పుత్రుండు ఉన్నవాడిలో లెక్క. మిగిలిన వాడు పుట్టనేటికి, వాడు పుట్టడం ఎందుకు? పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా, ఎండపడుతున్నాయి ఎండిపోతున్నాయి అంటే ఏమిటి? ఉన్నందుకు సార్థక్యం పరమాత్మని తలుచుకొనడం అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. శేషత్వ ప్రతిపత్తి కొరునాళం పురైదల్వారాదవర్గల్. మేము నీకు సంబంధించిన వారిమి అనే భావనకి ఏనాడు లోటు లేకుండా ఉండేవారు. ఇన్ని సర్వకాల సర్వావస్థలలో నీకు మేము శేషము. ఈ భావం రక్తంలో మనకి ఉండిపోవాలి, కలిసిపోవాలి. నా అంతటి వాణ్ణి నేను అని ఎప్పుడు అనుకొనకూడదు. தம் பெருமானை அவர்களுக்கு சத்தாஹேதுவாய் அந்த உண்மையை நடத்தி கொடுக்குంబవనై. ఆ శేషత్వాన్ని తెలుసుకొని శేషిగా ఉన్నటువంటి జీవుడు అమరర్ గట్కు நம்மை காட்டில் நாள் நாள் சேவாதே
இருக்கிறத்தை இட்டு அவர்கள் பெயரை சுமந்து கொண்டிருக்கிற ఇంద్రాదిగళుకు. ఏమండి, అమరర్ అని ఒక పదం వాడారు కదా. అమరులు అంటే మరణము లేనివారు, దేవతలు. మరి ఇక్కడ నిత్యసూరులు అని అర్థం ఎలా చెప్పారండి అని అంటే చెప్తున్నారు, దేవతలందరూ మనకంటే కొంచెం ఆయుష్ ఎక్కువ కలిగిన వాళ్ళు తప్ప అసలు మరణం లేని వాళ్ళు కాదు. ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా వాళ్ళకు కూడా మరణము అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంటే ప్రళయంలో అందరూ స్వామిలో కలిసిపోతారు. అలాగా ప్రళయాపత్తి లేనటువంటి వాళ్ళు అమరులు కాబట్టి అమరులు అంటే నిత్యసూరులు అని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించారు అనేటువంటిది. అరుమై యులియా அசுரர்களுக்கு கை அசுரர்கள் கையிலே படும் ஒளி வரவு తిరుంబరియాగ కడలై కడందు. అమృతాన్ని చిలికిన తరువాత మరి ఇద్దరు చిలికారు కాబట్టి ఇద్దరు సమంగా తీసుకోవాలి, వాళ్ళు అన్నది న్యాయమే. మరి ఆ సమయంలో వాళ్ళకి గనక దీన్ని ఇస్తే, వాళ్ళకి అమరత్వం వస్తే లోకాలన్నీ సర్వనాశనం అయిపోతాయి అనే ధర్మం కోసమని దేవతలకే ఇచ్చాడు. అవర్గల్ ఫలத்திலே అన్వయికొంబడి పండిన ఎవరే ఫలంలో దేవతలకే భాగం కలిగించాడు. శ్రమ పడకుండా అమృతాన్ని వారికి అందించాడు. 2 లాభాలు దేవతలకి. ఒకటి, వాళ్ళు శ్రమ పడలేదు, రెండవది వారికే అమృతం దక్కింది అనేటువంటిది. కడలై కడయ్యం వరుత్తై తన్ పక్కలిలేయాకి. ఆ సముద్రాన్ని చిలకడమనే శ్రమని తాను తీసుకుని ఇవరుగళుకు అమృత భోగత్తిలే అన్వయాంబడి పండినపడి వాళ్ళకి అమృతాన్ని నోటి దగ్గర పెట్టిన తండ్రి. శ్రమయింది, ఫలితం ఆయింది ఆ దేవతలది. అలా చేశాడు అన్నమాట. అండ్రు మరి అప్పుడు దేవతల పరిస్థితి ఎలా ఉందండి అసలు? దుర్వాస శాపోపహతరాన దశైలే. ఇది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్న కథ. ఇంద్రుడు వస్తున్నాడు, ఏనుగు మీద ఊరేగుతూ వస్తున్నాడు ఐరావతం మీద. ఇటువైపు నుంచి దుర్వాసుడు వస్తున్నాడు, అటువైపు నుంచి ఒక గంధర్వ కాంత వస్తోంది. అందమైనటువంటి పూలమాలని, కల్పవృక్ష పుష్పాల యొక్క మాలని తీసుకుని ఆహా ఓహో అనుకుంటూ నాట్యం చేసుకుంటూ వస్తోంది పాపం వెర్రిది. ఇంతలో దుర్వాసుడు కనపడ్డాడు. కనపడేటప్పటికి ఆ దండ నాకు ఇవి అంటే అమ్మయ్య ఒక్కర ఆయనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయి. భయం, దుర్వాసుడు అంటే అడలు. ఆయనేమో ఆ దండను చూసి ఆహా ఎంత బాగుంది అని ఇలా కిందకి చూసేటప్పటికి ఏనుగుమే ఇంద్రుడు కనపడ్డాడు. సరే ఇదిగో ఇంద్ర అన్నట్లుగా పడేశాడు. పడేసేటప్పటికి ఇంద్రుడు నాకు దండ ఇలా పడేస్తాడా అని ఆ దండను వెంటనే తీసి ఐరావతం తల మీదకు వేశాడు. నీకడ్డొచ్చింది నా మీద పడేస్తావా అన్నట్లుగా తొండంతో దాన్ని తీసేసి నేల మీద పడేసి తొక్కేసిండు ఐరావతం. ఇవన్నీ జరగడానికి క్షణకాలం పట్టింది. పడేయడం 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 నొక్కేయడం అయిపోయింది. ఇంత తొందరగా అయిపోతే ఆయన చూశాడు, ఇంత గొప్ప దండని నేను ఇస్తే నువ్వు చెప్పి ఇవ్వచ్చు కదా, తప్పులు ఎక్కడ ఎలా ఉంటాయో చూడండి. ఇంద్ర నీకోసం ఈ మాలని ఇస్తున్నానయ్యా అని మెళ్ళో పడేలా వేయొచ్చుగా, అప్పుడు వేరుగా ఉంటుందిగా. అలా పడేలేదు, నేను పడేయడమే నీ అదృష్టం అన్నట్టుగా పడేశాడు. వెంటనే దాన్ని ఏనుగు తొక్కేసాను. వెంటనే ఆయన కోపం వచ్చింది. ఇంద్ర నీ సర్వ ఐశ్వర్యము నశించుగాక శాపం పెట్టేశాడు. అంటే ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా ఇంద్ర పదవి నుంచి కింద పడిపోయాడు అమృతం. ఈ అమృతమాన్ని పొందేటువంటి ఇంద్రుడు ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు? అప్పుడు లక్ష్మీదేవి కోసమని సముద్రాన్ని చిలికారు. ఆ చిలికినప్పుడు తాము చిలకలేక విష్ణువుని ఆరాధించారు. ఆయన వచ్చి ఈ సముద్రాన్ని మదించి ఈ అమృతాన్ని తీసుకొని వచ్చి శ్రమంతా తాను పడి ఫలితాన్నంతటిని దేవతలకి ఇచ్చాడు అన్న మాటకి చిన్న రిఫరెన్స్ ఇచ్చి వదిలేశారు. దుర్వాస శాపోపహతరాన దశైలే. దుర్వాసుడి చేత
శాపం పొందిన దశలో ఊట్టి ఊట్టియాప్పనై నానవరై పెన్నాగి అముదూటం పెరుమానారిరే. పెరియ తిరుమలలోనే ఆళ్వార్లు అంటారు, పెన్నాగి ఆ అమృతాన్ని పంచడానికి అంత సమస్య వచ్చిందండి పెరుమాళ్ళకి. ఒక మోహిని అవతారాన్నే ఎత్తవలసి వచ్చింది. పెన్నాగియమూర్తి మోహిని అవతారాన్ని తాల్చినటువంటి మూర్తిగా ఉండి పెరుమానారిరే. అలాంటి గొప్పవాడు కదా స్వామి. అప్పన్ ఉపకారకన్ ప్రజైకు తాయి పండు ఉపకారమావదు. ఏమండి, అంత ఉపకారం చేయడానికి ఏమిటండి ఆయనకి సంబంధం? తల్లికి బిడ్డకి ఎంత సంబంధం ఉంటుందో మనకి స్వామికి అదే సంబంధము ఉంది. ప్రజైక్ సంతానానికి ఉపకారము పండుం, ఒక ఉపకారము చేసేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో అలాగ జీవుడికి పరమాత్మ తన సంతానానికి ఉపకారం చేసినట్లుగా చేస్తుంటాడు. అది ముఖం వారామే వళర్కైకిరే. బిడ్డల ముఖం వాడకుండా చూసే తల్లిలాగా. పిల్లవాడికి ఏదైనా తింటున్నాడు అనుకోండి, బా అన్నాడు అనుకోండి, ఏ నాన్న బాగులేదా వెంటనే గ్రహించేసి బాగుండేది మళ్ళీ పెడతాం. అలాగే ఇంద్రుడి గారికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా అమృతాన్ని అందించినటువంటి తండ్రి శ్రీమన్నారాయణుడు. పెరుమై ఇత్యాది ఉదారాహ ఎంగరపడియే. ఇక్కడ ఉదారాహ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని తీసుకుని ఎంత వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారో చూడండి. మనకి భగవద్గీతలో ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్ధార్థి జ్ఞానేచ భరతర్షభ ఉదారా సర్వ ఏవైతే ఒక శ్లోకం వస్తుందండి. ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువు, అర్ధార్థి, జ్ఞాని అని నలుగురు ఉన్నారు. వీళ్ళెంత ఔదార్యం కలిగిన వాళ్ళు, ఎంత గొప్పవాళ్ళో తెలుసా అంటాడు స్వామి. ఇది మనకి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. లోకంలో ఇచ్చేవాడు గొప్పవాడు, తీసుకునేవాడు తక్కువవాడు. కానీ కృష్ణావతారంలో భగవద్గీతలో స్వామికి తీసుకునే వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు, ఇచ్చేవాళ్ళదే ఉంది ఇస్తారు. అది వద్దు అనకుండా తీసుకోవడమే గొప్ప. ఉదారాహ సర్వ ఏవైతే, ఇది రివర్స్ అన్నమాట. ఆహా నా దగ్గర తీసుకున్నాడు కాబట్టి వాడు చాలా గొప్పవాడు. ఇత్తయ్యా విడం నన్ను పక్కనలే కొళ్ళప్పెత్తోమే. ఇదేనా నన్ను అడిగాడు కదా అని ఈయన పొంగిపోతూ ఉంటాట. తల్లి ఉంటుంది అనుకోండి, తండ్రి ఉంటాడు అనుకోండి, పిల్లలు ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి, అబ్బా ఇన్నాళ్ళకి ఇది కావాలి అని అడిగాడు వీడు అని ఆనందపడిపోయి ఇచ్చినట్లుగా పెరుమాళ్ళు కూడా నన్ను అడిగారు అని ఆనందపడిపోతాడు. ఇవరుగళ నమకు సర్వస్వదానం పండుగరారుగళంద్రో. ఇంకా అనుకుంటాట, నేను ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చేవాడినా కానా, ఒక కొరత ఏమన్నా ఉందా నా దగ్గర, లోటు ఏమైనా ఉందా నా దగ్గర అని కూర్చున్నట్టండి. ఇలాగా వాళ్ళు వచ్చి అడిగేటప్పటికి అమ్మయ్య నాకు లోట్లేదు, నన్ను అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు, నా దగ్గర తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారని ఆనందంతో ఇచ్చేటువంటి వాడు. కాబట్టి ఇచ్చే వాళ్ళ కంటే తీసుకునే వాళ్ళే చాలా గొప్పవాళ్ళు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నాటారు పడియల వేయమనదు నాటెల్ కొడుపారు ఉదారరాయిరుప్పారు. ఇది లోక విరుద్ధం. లోకంలో ఇచ్చేవాడు ఉదారుడు, తీసుకునేవాడు తాను వాడి దగ్గర అనుగ్రహం పొందేవాడు. ఇంగు ఈ భగవద్గీత ప్రకారం కొళ్వారు ఉదారరాయిరెక్కం ఏదేను మా భక్కురై తేరుప్పాడు ఉదారరామిత్తనయ్యిరే. కొళ్వారు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉదారమైనటువంటి వాళ్ళు. ఇస్తే వద్దనకుండా తీసుకున్నాడండి, అంతే చాలు నా జన్మ తరించింది అని. ఏదైనా కష్టపడి ఇంత వండి పెట్టి పిల్లలకి పెట్టిందనుకోండి, వద్దనకుండా తిన్నాడండి, అంతే చాలండి బాబు, అదేదో గొప్ప. వాడు తినడమే జీవితానికి అదృష్టం అని తల్లి భావించినట్లుగా నేను ఇస్తానంటే వద్దనకుండా తీసుకున్నాడు అనుకుంటాట స్వామి. ఏదైనా మా కురై తీర్పార్ ఉదారామితనయ్యిరే. వద్దనకుండా తీసుకునే వాళ్లే ఉదారులు కదా అని స్వామి భావించాడు. విదత్త వల్లారే
అరవనై ఎంగిరపడియే. అరవనై మనం ఎక్కడ చదివామండి? ఎప్పుడో 1వ తిరువాయి మధ్యలో 7వ దాంట్లో మనం పిరవిత్తుయరర అందులో వచ్చిందండి ఈ పదం. పిరవిత్తుయరర జానత్తుள் నిన్ను துறவிசுடர் விளக்கும் தலை பெய்வார் அரவனை ஆழிப்படை అనందనై మరవియ్య ఎంద్రే మనత్తు వైపారే. అక్కడ దాన్ని ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారండి. అరవనై ఎంగరపడియ ప్రయోజనాంతర పరర్ అడవిலும் இப்படி இருப்பதே ఎన్నెత్తై నంజలే అనుసంధిత్తు. ఇంకే చూసే భగవద్భక్తులు ఉన్నారండి, వాళ్ళు పరమాత్మ గురించి అనుకుంటున్నారు. ఏమి స్వామి వయ్యా, నిన్ను కావాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి ఇస్తే గొప్పలేదు. నీ నుంచి మాకు ఐశ్వర్యం కావాలి, లౌకిక సుఖాలు కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి అవన్నీ ఇస్తున్నావా? ఎంత గొప్పవాడివయ్యా అని భక్తులు అనుకుంటున్నారే. ఆ భక్తులని తలచే భక్తులు నాకు ప్రభువు. 3 మెట్లు మనం మర్చిపోకూడదని చెప్పుకుంటున్నాం. మనం ధ్యానించే భాగవతోత్తములు, వారు ధ్యానించే భాగవతోత్తములు. ఆ భాగవతోత్తములు పెరుమాళ్ళని ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గొప్పవారు అంటే తత్తు భృత్యా భక్తులకి భక్తులైనటువంటి వారే నాకు ప్రభువులు. నెంజలే అనుసంధిత్తు అడై ఊకడ కూపిట్టే తుమవర్గళై. నెక్స్ట్ పేజీ 252వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. பிதத்துமவர் கண்டேர் எந்நேர்மை இவர்களுக்கும் நிலமாவதே என்னோ அவர்கள் அவன் பக்கலில் இருக்கும் இருப்பை அவர்கள் పక్కలిలే இருக்கும் அவர்களே. ఆ గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ క్రమం ఉండదండి, జల్పము అంటారు దీన్ని. ఎప్పుడు ఏదొస్తే కన్నిపాత జ్వరం వచ్చినప్పుడు చూడండి, ఎక్కడెక్కడవో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఏమీ క్రమం ఉండదు. అది దేహానికి వేడి కలిగినప్పుడు. ఇక్కడ భగవంతుడు అనేటువంటి భక్తి వేడి కలిగినప్పుడు వీళ్ళు కూడా అప్పుడు ఆ గుణం చేశావు, ఇప్పుడు వీరికి ఇచ్చావు, అప్పుడు వారికి ఇచ్చావు, ఒక ఆర్డర్ అనేటువంటిది లేకుండా ఇవాళ ఉద్దేశరావదే ఎత్తనై నాళైక్కయన్నా. ఏమండి, ఈ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఉంటారండి? నువ్వు ఎలా అందరికీ అన్నీ చేస్తున్నావని ఒకసారి అని ఊరుకుంటారా? కాదండి. వరుమయ్యం ఎమ్మయ్యం వరుమయ్యం ఎమ్మయ్యం వచ్చే కాలంలో ఇప్పుడు కూడా అత్ర పరత్ర చాపి. దీనికి మనకి స్తోత్ర రత్నంలో యామనాచార్యులు వారు చెప్తారు కదండి. తస్మై నమో మధుచిదంగ్రి సరోజతత్వ జ్ఞానానురాగ మహిమాతిశయాంతశీలే నాదాయ నాదమునయే అత్ర పరత్ర చాపి నిత్యం యదీయ చరణౌ శరణం మదీయం. అత్ర పరత్ర చాపి స్తోత్ర రత్నంలో మనకి నాదమునులు ఆళ్వందార్లు అనుగ్రహించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అక్కడ మధుజిదెంగ్రి సరోజి తత్వ జ్ఞానానురాగులు మధుసూదనుని యొక్క పాద పద్మాలని తెలుసుకొని అనురాగముతో అప్పుడు ఉన్నవారు అంటే ఆ మనస్సు పెరుమాళ్ల పాదాలను తలుచుకునేటప్పటికి ఆనందమై నాదాయ నాదమునయే. అలాంటి నాదులైన నాదమునులకి అత్ర పరత్ర చాపి ఈ లోకంలో పైలోకంలో కూడా ఆ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారండి. వారి పాదాలే నాకు శరణు, నాదముల శ్రీపాదాలే నాకు శరణు అన్నారు యామనాచార్యులు వారు. సరిగ్గా మన పాసురంలో కూడా అంటే అలాంటి భాగవతోత్తముల శ్రీపాదాలే మాకు శరణులు. இகலோகங்களில் இரண்டிலும் இகலோகத்தில் ஈலோகంలో நாட்டாரோடியல் வகித்து పరలోకத்தில் నారాయణనే నన్ను ఎత్తు. ఇక్కడ ఈ లోకంలో పెరుమాళ్ళని ధ్యానింపచేస్తారు, ఆ లోకంలో పెరుమాళ్ళ దగ్గర చేరుస్తారు. అంటే భాగవతోత్తములు మనకి భాగవతోత్తముల గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ లోకంలోనూ పై లోకంలోనూ కూడా ఉపకరిస్తారు. భాగవతోత్తములు 2 లోకాల్లోనూ మనకు ఉపకారం చేస్తారు. అలా ఎలా చేస్తారండి? ఎందుకంటే అడియారుగల్ కుజాంగళిలే ఉడన్ కూటం ఉపకారకర్ భాగవత గోష్ఠిలో చేరుస్తారు. అది ఒక ఉపకారకం.
రండి రండి గోష్ఠిలో అన్వయించండి, మాతో పాటు సేవించండి అని భాగవత గోష్ఠిలో చేర్చుకోవడం ఒక ఉపకారం. నమ్మై అడిక్కుం పిరాక్కల్ నమ్మై ఉజ్జీవిప్పిక్కుం స్వామిகள், మనని ఉజ్జీవింపచేసేటువంటి వారు. సర్వేశ్వరం ஒரு நாள் வரையிலே உபசம்ஹரித்திட்டு வைத்து ஒரு நாள் வரையிலே సంసారத்திலே తనదు ఇరందడాదే వైకుమిరే. భగవంతుడి కంటే గొప్పవాళ్ళండి అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఎలా గొప్పవాళ్ళు అంటే, భగవంతుడు ఒకసారి సంసారంలో పడేస్తాడు, దుఃఖం ఇస్తాడు, ఒకసారి మోక్షం ఇస్తాడు, ఆనందం ఇస్తాడు. కానీ భాగవతోత్తములు ఇక్కడ ఉండగాను తమ గోష్ఠిలో చేర్చుకుని ఆనందం ఇస్తారు, అక్కడికి పంపి ఆనందాన్ని ఇస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడి కంటే కూడా భాగవతోత్తములు గొప్పవారు. శ్రీ వైష్ణవారి గొడవడే సహవాసం పన్న పెరిల్. ఆ గోష్ఠితోటి సహవాసం చేయడం అంటే సంసారం తానేనన్రు ఎన్నంబడిగిరే அவர்கள் படி நறுமா விரை நான் மலர் அடிக்கேள் புகதலருమో ఎన్నారిరే. ఇది మనకి పెరే తిరుమలలో చెప్తారు. నరు మా విరై నాన్ మలర్ అడిక్కేళ్. నరు అంటే నుండి సువాసన అండి. తర్వాత మధువుని స్యందించేటువంటి పువ్వులకి 2 లక్షణాలు ఉండాలి. పరిమళంగా ఉండాలి, మధువుని స్రవిస్తూ ఉండాలి, నిత్యనూతనంగా కూడా ఉండాలి. అలాంటి పాదాల మీద చేరడం కూడా గొప్ప కాదు. అలాంటి పెరుమాళ్ళ పాదాల మీద చేరడం కూడా భాగవతోత్తములని సేవించడం కంటే గొప్ప కాదు. అది సమన్వయం అక్కడ ఎలాగా అంటే, అంత గొప్ప పెరుమాళ్ళని సేవించడం కంటే కూడా భాగవతోత్తముల పాదాలు సేవించడమే మనకి గొప్ప అనేటువంటి దాన్ని ఈ 5వ పాసురంలో చెప్పారు. பெருமக்களுள்ள வருத்தம் பெருமானை அமரர்கட்கு அருமை ஒழிய அன்று ஆர் அமுது ஊட்டிய அப்பனை பெருமை பிதத்த வல்லாரை பிதத்துமவர் கண்டேர் வறுமையும் எம்மையும் நம்மை அழிக்கும் பிராக்களே. 6వ పాసురం. அழிக்கும் பரமனை கண்ணனை ఆజిప్పిరాన్ తన్నై. ఈ ఆజిప్పిరాన్ చక్రధారి నిన్న చెప్పుకున్నాం కదండి, ముద్దకి నెయ్యి వేసుకున్నట్లుగా పాసురంకి ఒకసారైనా చక్రాన్ని తలచుకుంటూ ఉండేటువంటి నమ్మాళ్వారు. ఆజిప్పిరాన్ తన్నై துளைக்கும் நரும் கண்ணே தோமணி வண்ணன் எம்மான் தன்னை ஒளிக்கொண்ட சோதியை உள்ளத்து கொள்ளும் அவர் கண்டேர் செழிப்பின்றி ஆண்ட எம்மை சென்மாந்தரம் காப்பரே. அழிக்கும் பரமனை கண்ணனை ஆழிப்பிரான் தன்னை துளைக்கும் நரும் கண்ணே தோமணி வண்ணன் எம்மான் தன்னை ஒளிக்கொண்ட சோதியை உள்ளத்து கொள்ளும் அவர் கண்டீர் செழிப்பின்றி ஆண்டு எம்மை సెన్మాంతరం కాపరే. చాలా జన్మాలకి కూడా అనేటువంటి పదాన్ని ప్రయోగించారు. దాని వ్యాఖ్యానంలో మనం చూస్తాం. ముందుగా 6వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. పరమనై. పరముడు అంటే ఎవరండి? పరోమా అస్మాదితి. ఈయన కంటే గొప్పవాడు లేడు, అందుకని ఆయనకు పరమాత్మ అని పేరు వచ్చింది. ఆయన మించిన వాడు లేడు. అలాంటి పరమాత్మని అళిక్కుం కన్ననై. అళిక్కుం అంటే 2 అర్థాలు ఇస్తారండి. అళిక్కుం అంటే రక్షించేవాడు అని అర్థము, రెండోది ఇచ్చేవాడు అని అర్థం. రక్షించేవాడు, ఇచ్చేవాడు కూడా. కన్ననై సులభుడు. ఆ కన్నన్ పదాన్ని సౌలభ్యానికి పరాకాష్ఠగా తీసుకోవాలి. అలాంటి ఆజిప్పిరాంతన్నై చక్రధారి అయిన ఉపకారకుడు. చక్రంతో ఎన్ని గొప్ప పనులు చేసి లోకానికి ఉపకారం చేశాడండి. అది తుళిక్కుం. అలాంటి వాణిని తుళిక్కుం. ఆ లోపల ఉన్న తేనె అలా ఊరుతోందిటండి, మధువు స్రవిస్తోందిటండి. నరుం ఎంత పరిమళము.
కణ్ణి, అలాంటి కణ్ణి అంటే మాలండి. కణ్ణి అంటే మాల. అలాంటి పూదండని ధరించిన తూమణివಣ್ಣన్, స్వచ్ఛమైన మణి వంటి కాంతి కలిగిన స్వామి యమ్మాన్ తన్నై, నాకు ఉపకారకుడైన స్వామి. నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రపంచానికి స్వామి చేసిన ఉపకారం నాకు చేసిన ఉపకారం అనుకుంటారు. ఎప్పుడు కూడా నా కోసమే ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తావా అనుకుంటాను. ఒళిపండ సోదియై, ఒళి అంటే కాంతి కదండి. నిరవధిక తేజోరూపుడైన శ్రీయప్పతినే ఉళ్ళెత్తు కొళ్ళుమవరు కండేర్, మనస్సులో ఉంచుకున్న వాళ్ళు కదా. ఒక విషయాన్ని పెంచడం ఎలాగో ఈ వాక్యాలు చూడండి. అక్కడ వరకే, ఉత్తరార్థం దాకా వెళ్ళాల, పూర్వార్థంలోనే. ఏమండి, పెరుమాళ్ళని మనసులో పెట్టుకున్న భాగవతోత్తములు నాకు దిక్కు. ఎలాంటి పరమాత్మని మనసులో పెట్టుకున్న వాళ్ళు అంటే తూమణివಣ್ಣన్, నీలమణిలాగా ప్రకాశించే స్వామి. ఎలాంటి స్వామి? తుళిక్కున్నరుం కణ్ణి, మధువు స్రవించే పరిమళించే తిరుతుళాయి మాలని తన మెడలో ధరించినటువంటి స్వామి. ఇంకా ఎలాంటి స్వామి? ఆజిప్పిరాంతన్నై, చేతిలో చక్రాయుధాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి. ఇంకా ఎలాంటి స్వామి? అళిక్కుం కన్ననై, కాపాడే సులభుడైన స్వామి. ఇంకా ఎలాంటి స్వామి? తనకు మించిన వారు లేని పరమనై, పరమాత్మ. ఎన్ని విశేషణాలు కుప్పించేశారంటారే. అలాగా పరమనై, అళిక్కుం కన్ననై, ఆగిప్పిరాం తన్నై, తుళిక్కుం నరుం కண்ணి, తూమణి వண்ணన్ యమ్మాన్ తన్నై. ఇన్ని విశేషణాలు కలిగినటువంటి స్వామిని ఎవరైతే మనసులో పెట్టుకుంటారో, ఎమ్మై సెలిప్పిండ్రి, సెలిప్పు ఇండ్రి, చాంచల్యం లేకుండా. సెలిప్పు అంటే చలనం, చలనం లేకుండా అంటే స్థిరంగా అని అర్థం. ఆండు పరిపాలించేవారు జన్మాంతరం, జన్మ జన్మలయందు కాపరే, కాపాడేవారు కదా. ఎవరండి మనకి చక్కగా కాపాడేవారు? అలాంటి భగవంతుణ్ణి తమ మనస్సులో పెట్టుకున్న వారే, ఆ భగవద్భక్తులే నన్ను కాపాడేవారు. నిజంగానండి, ఇందులో మనం ఎంతటి వారం, ఇది గొప్పది అని చెప్పడానికి గాని, ఆ గొప్పతనాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తుంటే ఎన్ని విశేషణాలు స్వామికి. అన్ని విశేషణాలున్న స్వామిని మనసులో పెట్టుకున్న భాగవతోత్తములు వారి శ్రీపాదాలు మనకి శరణు. ఆ ఫ్రేమింగ్, పాసురం యొక్క నిర్మాణం ఎక్కడైనా నేర్చుకుంటే వచ్చినదండి. ఇది భగవత్ కటాక్షం వల్ల వచ్చినటువంటిది కాబట్టి అంత నిబిడంగా, ఒక్క అక్షరం వ్యర్థమనేటువంటిది లేకుండా మంచి అర్థాన్ని ప్రసాదించేటువంటి పద సంయోజనముతోటి, ఒక్క వ్యర్థ పదం ఉండదండి. అలాంటి విశేషణాలతోటి పాసుర నిర్మాణం చేయడం అనేటువంటిది పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల, మయర్వరమదినలం అరుళినం, ఆయన వల్ల అజ్ఞానరహితమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందిన నమ్మాళ్వార్లకే సాధ్యం. ఈడు వ్యాఖ్యానం 253వ పేజీ. 6ஆம் பாட்டு. கிருஷ்ணன சௌந்தர்யாதிகளை திரளல் அனுபவிக்கும் அவர்களும் எனக்கு రక్షకర ఎంగిరారు. ఒక్క మాట ఇచ్చేశారండి. కింద చెప్పిన అందాలన్నీ అనుభవించే ఆ భాగవతోత్తములు నాకు దిక్కు. అందులో మనం ఏకంగా 3 పాసురాల సారాన్ని తీసుకోవాలి. కింద చెప్పిన అంటే ఈ 6కు ముందు చెప్పిన అని అర్థం. 6కు ముందు 1లో ఏం చెప్పారు? పైలం సుడరడు మూర్తియే పంగయ్య కన్ననై, ఎన్ని విశేషణాలు. 2లో ఏం చెప్పారు? ఆజుం పరమనై కన్ననై, ఆజిప్పిరాంతన్నై, తోడం నాంకుడే తూమణివಣ್ಣన్ యమ్మాన్ తన్నై, ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పేశారు. 3లో ఏం చెప్పేశారు? నాదనైదాలము వానము ఎత్తం నరం తులాయిపోదనై. ఇన్ని అందాలనన్నిటినీ కలిపి కీస్తున్న ఇంత మాట అనేశారు.
మనం వ్యాఖ్యానం చెప్పుకుంటే అవన్నీ చెప్పుకోవాలి. అన్ని పాసురాలలో చెప్పిన పరమాత్మ యొక్క సౌందర్యాన్ని తిరళ్ళు గుంపుగా అక్కడ విడివిడిగా ఆ 4-5 పాసురాలకు వస్తే దానంతటిని ఒక ముద్ద చేసేసి 6వ పాసురంలో అందాన్ని అనుభవింప చేస్తున్నారు. అలాంటి అనుభవించే భాగవతోత్తముల యొక్క శ్రీపాదాలే నాకు రక్షకము. అడిక్కుం పరమనై ఇవ్వాత్మాక్களை రక్షిక్కుం విడத்தில் తనకవరుగిల్లాదవనై. ఈ రక్షించడంలో తనని మించిన వారు లేని స్వామి రక్షకుడు. తనను మించిన వారు లేని స్వామి. அன்றைக்கே ఉపకరెక్కుం இடத்தில் మేలిల్లాదవన్ ఎన్నుదల్. ఇవ్వడంలో తనకి మించిన వారు లేని స్వామి. 2 రక్షించడంలో తనకి మించిన వారు. అళిక్కుం అంటే 2 అర్థాలు తీసుకోవాలి. రక్షకుడు, ఇచ్చేవాడు. రక్షకత్వంలో ఆయన్ని మించిన వారు లేరు, ఇవ్వడంలో ఆయన్ని మించిన వారు లేరు. అళిక్కై రక్షిక్కయ్యం కొడుక్కయ్యం. అళిక్కై అంటే రక్షించడము, ఇవ్వడము అని 2 అర్థాలు తెలుసుకోండి. కన్ననై అడిప్పది తన్నయ్యరే ఎనక్కే తన్నై తంద కర్పగం. ఆ ఇచ్చుకోవడం ఎంతవరకు అండి? చివరికి వచ్చేసి నన్నే నీకు ఇచ్చేసుకుంటాను అంటాటండి. ఆ మాట చూడండి. ఎనక్కే తన్నై తంద కర్పగం. నాకు తననే ఇచ్చేసుకున్నటువంటి స్వామి. ఆయన్నే మనకి ఇచ్చేసుకుంటే ఇంకా ప్రపంచం అంతా మనదే అవుతుంది కదా. అలాంటి అద్భుతమైన భావన. ఆర్యపిరాన్ తన్నై నాయుధాని ఎంగిరపడియే. నాయుధాని ఆయుధాలని, ఇది మనకి జితంత స్తోత్రంలో వస్తుంది. నతే రూపం నాకారో నాయుధాని నాస్పదం కదాపి పురుషాకారో భక్తానాం త్వం ప్రకాశసే. నీకు ఆయుధాలు లేవు, అవసరం లేదు. ఆభరణాలు అవసరం లేదు, ఆకారం అవసరం లేదు. ఏమీ లేని వాడివైనా భక్తుల కోసం జన్మని పొంది, రూపాన్ని పొంది, ఆయుధాలని పట్టి వశం చేసుకుని అన్ని ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు? భాగవతోత్తముల కోసం ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నావు. తన్నోడు ఆయుధతోడు వాసియర భక్తానామ్యన్నరిక్కుమవనై. తను తన ఆభరణాలు తన ఆయుధాలు అని భేదం లేకుండా అన్ని భక్తుల వశం చేసినటువంటి స్వామి. ఆళం పరమనై. ఇప్పుడే 3లో 7లో 2లో మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆళం పరమనై కన్ననై ఆడిప్పిరాన్ తన్నై అని చెప్పుకున్నామే. అలాంటి స్వరూపుడు ఎంగర పాటైన నెక్కరదు துளுக்கமிச்சாதி அவ்வளவீக படாதாரை அகப்படுதை கொப்பு ஈடான కన్నీరు ఎక్కిరపడి. 254వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. దూరంగా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక తాడు వేసి రౌండ్గా ఆ రౌండ్ వాడిలో పడేలా వేసి ఇలా లాగుతాం, దగ్గరికి తెచ్చుకుంటాం. అలాగట తన వైపు చూడకుండా వెళ్ళే భక్త కోటికి తన మెడలో దండ అనేటువంటి దాన్ని వేసి ఆ అందమనే తాటితోటి దగ్గరకు లాగుకొని తనని సేవింపచేస్తాడు. వ్యాఖ్యానం నిజంగా హృదయం ఉండాలే గాని భావం ఎంత గొప్పగా చెప్పచ్చు. వెనక్కి వెళ్ళి దూరం వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని తాడు వేసి లాగినట్లుగా తన మాలాధారణము అనే అందమైన తాడు వేసి భక్తుల్ని వెనక్కి లాగినటువంటి స్వామి. துளிக்கும் நரம் கண்ணே திருமேனியல் స్పర్శత్తాలే సెవ్విప్పెత్తు మరి సెందియా నిర్పదాయి. ఈ తులసికి ఎప్పుడెప్పుడు స్వామి మెళ్ళలో పడతానా అని ఉంటుంది. అది పడగానే ఆయన స్పర్శ తగలగానే ఒక్కసారి వికసిస్తుంది, అందులో నుంచి మధువు వస్తుంది, పరిమళాలు చుట్టూ వ్యాపింప చేస్తుంది. ఇది ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నిర్పదాయ్ నరు నాత్తయ్యుడయ్య తిరుత్తుడాయ్ మాలయ్యం ఉడయ్యనాయ్. పరిమళించే మధుస్యంది అయిన వికసించిన తులసిమాలని ధరించినటువంటి స్వామి. నరుంతుడాయ్ పోదనై ఎంగిరత్తైన నైకరదు. 3:7లో 3లో కూడా మనకి నాదనై జ్ఞాలమం వానవం ఏత్తుం నరం తుళాయ్ పోదనై అన్నారు కదండి 3వ పాసురంలో. అలా తులసిమాలని ధరించినటువంటి స్వామి.
தூமணிவண்ணனம்மான் தன்னை பழிப்பத்த నీలమణి పోలే సాన పట్టి దానిలో దోషాన్ని పోగొట్టిన మణి ఎలా ప్రకాశిస్తుందో ఇరెక్కర తిరుమేని నిరత్తై కాట్టి అలా ఉన్నటువంటి దివ్యదేహం యొక్క సౌందర్యాన్ని చూపించి ఎన్నై అనన్యార్హమాక్కినవనై నన్ను తనువశం చేసుకున్న స్వామి మణి అయి వానవర్ కన్ననై 1లో 10లో చెప్తారండి మనకి. వానవర్ కన్ననై ఎంగరపడియే నిత్య సూర్యుಗಳೇ ఎజిదిక్కొండపడియే కాణుం ఇవరయ్యం ఎజిదిక్కొండదు. నిత్య సూర్యులని ఎంత అనుగ్రహించాడో ఈ భాగవతోత్తములని జీవులని సంసారులని కూడా అంతగా అనుగ్రహించిన స్వామి పడికಣ್ಣెదిరియే ఎన్నక్కడవదిరే తోళుమార్న అంగురై తూమణి వಣ್ಣం ఎన్నత్తై నినక్కరదు. 4 భుజాలతో ఉన్న మణివర్ణుడు అన్న పాసురంలో చెప్పినట్లుగా ఒళికొండ సోదియై నిరవధిక తేజోరూపమాన విగ్రహత్తయ్యుడయ్యవనై. ఎక్కడండి హద్దు అంటే తెలియకుండా కాంతి అలాగా విరజిమ్మేటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహము కలిగిన స్వామి. పైలం సుడరడి అన్నదు ఆ మాటలోనే మొట్టమొదట్లోనే చెప్పారు కదండి. ఒక దివ్య కాంతితోటి ప్రకాశించే స్వామి. కొళ్ళత్తు కొళ్ళుమవారు కండేర్ అలాంటి స్వామిని మదిలో పెట్టుకున్నవారు. పూర్వార్థమంతా స్వామిని వర్ణించారు, ఉత్తరార్థం భాగవతోత్తముల్ని వర్ణిస్తున్నారు. గుణంగళై అనుసంధిత్తు విద్ధరాయ్ ఆయన గుణాలను తలుచుకుంటూ ఆశ్చర్యపోయి వాయి విడమాటాదే ఇరుక్కుమవర్గళిడే నోరు విప్పలేక ఎక్కువ ఆనందం కలుగుతుంది అనుకోండి. నోట్లోంచి మాట రాదు. ఎన్నో చెప్పాలనుకుంటున్నాను స్వామి, చెప్పలేకపోతున్నాను అంటామే మనం. అలాంటి ఆనంద స్థితి వస్తుంది. செழிப்பெண்ணையாண்டம்மை பகவத் சமாசிரயணம் பண்ணினால் బ్రహ్మాద్వశ ఐశ్వర్యంగళై కొండం మీళవుమా. అది ఆయన్ని కోరామనుకోండి, ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు. ఇవన్నీ ఈ లౌకిక సుఖాలు కోరామనుకోండి, అవి తీసుకోగానే వెనక్కి వచ్చేస్తాం. మేళం వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఆయనే కోరుకుంటే తదీయ శేషత్వ పర్యంతమానాలాయత్ మేళాదుజబదు ఆయన దాకా వెళితే ఇంకన్న స పునరావర్తతే తిరిగిరాడు తిరిగిరాడు తిరిగిరాడు. మెండార్గళాగిలం తిరుదందాగులం దేవపురాణుడై కరియగోళ తిరువరుక్కాణుం ఇత్తనయ్యరే. మొదటి కవి ఆళ్వార్లు చాలా అందంగా చెప్తారండి. తిరుదందాగులం దేవపురాణుడై కరియగోళ తిరువరుక్కాణు వన్న పెరివన్ కురుహోర్ నగర్ నమ్మికు ఆడిరియనాయడియన్ పెద్ద నన్మయే తిరుదందాగులం. ఒకవేళ ఆయన అంటారు అక్కడ, ఒకవేళ భాగవత సేవ నుంచి కాసేపు మైండ్ డైవర్ట్ అయిందే అనుకోండి, ఆ సమయంలో నేను భగవంతుడిని పూజిస్తాను. ఏమంటామంటే భగవంతుడిని సేవిస్తూ గ్యాప్ వస్తే భాగవతులను పూజిస్తామంటాం. ఆయన అలా అంటారు, భాగవతోత్తములని సేవిస్తూ మధ్యలో సమయం వస్తే భగవంతుడి కేసు కూడా నేను చూస్తాను. ఎందువల్ల మా నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి పెరుమాళ్ళు అంటే ఇష్టం కాబట్టి. అంటే నా ఆచార్య ముఖ వికాసం కోసం నేను భగవదారాధన చేస్తాను అన్నట్లుగా పలవరు చెల్లిపోగ వేండాదే ఇవ్వోరు ఉరువిలం పోరింబడియేరే అవరిగళ్ళు సొల్లువదు. మధురకవి ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా కదా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. జన్మ జన్మాంతరంగా పరే జన్మ పరంపరైகளில் పుగాదపడి రక్షిప్పారుగల్. జన్మ జన్మాంతరాలు రక్షిస్తాడు అన్నారండి. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో సంశయం వేసుకున్నారు. ఏమండి వారిని సేవించిన తర్వాత జన్మ తర్వాత మోక్షమే వచ్చేస్తుంది కదా, మళ్ళీ జన్మాంతరం అని ఎందుకంటారండి, ఇంకో జన్మ అని ఎందుకంటారండి అని అంటే, கீழில் பாட்டுக்களிலே ஜன்மத்தை ஆதரித்தார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பக்கலாதரத்தாலே எங்கு அவர்கள் చెయ్యుంబడి సొల్లెగిరారు. జన్మ లేదని చెప్పి మళ్ళీ జన్మాంతరం అంటున్నారేమిటండి అంటే, జన్మాంతరం అంటే సాక్షాత్తు మోక్షమే అని మనకి భాగవతోత్తములు చెప్పారు. కాబట్టి ఈ వైష్ణవులు ఏం చేస్తారు, మనకి ఇంకా జన్మ లేదండి అని ఈలో పెరుమాళ్ళ కంటే వీరు గొప్పవారు. పెరుమాళ్ళు ఇక్కడ కొన్ని దుఃఖాలు ఇచ్చి కొన్ని సుఖాలు ఇస్తాడు. భాగవతోత్తములు అలా కాదు, రండి మా గోష్ఠిలో చేరండి ఇక్కడ ఆనందం ఇస్తారు. ఇది విడిన తరువాత
మోక్షానికి వెళ్ళిన తరువాత అక్కడ ఆనందాన్ని ఇస్తారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసరంలో మనకి అళిక్కుం పరమనై కண்ணనై ஆழிப்பிரான் தன்னை துளிக்கும் நரும் கண்ணி தூமணி வண்ணனை எம்மான் தன்னை ஒளிக்கும் சோதியை உள்ளத்து கொள்ளும் அவர் கண்டே செழிப்பென்று ஆண்டு எம்மை சென்ம ஜென்மாந்தரம் காப்பரே தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన జనగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సత్కురు కేసేందు సింధు యతేంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మవరదనిదే రామ పద్మాక్షనాద తిరురుణ్మాల్ సేనై முதல் செடுகோபன்னாதமணி சேரையக் கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதன குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனம் வெள்ளை இவர் ஈழலுக்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவரி இவரல்லாளர் திருவடி ஊன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிய தாசசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేజ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం రతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునం వాడు తిరువాయ్మழை பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாலோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தா கில திரௌட வேத ரகசிய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశకలం శరణం ప్రపత్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణాద్య విబుధం సంశ్రయేత్లీలిదీర్తయే అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.